हालेलुया। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो शुक्र है खुदावंद दा अज दा मैसेज बड़ा ही सुंदर, बड़ी ही खूबसूरत ये आयत है 12 बाप दी। कई भैन भरावां ते मूँह जबानी रट्टी होएगी, उन्होंने आउंदी है। ये 12 बाप जब स्टार्टिंग तो पढ़ते हैं तो बहुत ही पौलुस रसूल ने रोम दे नां एक खत लिखिया, जिहड़ा 12 बाप दी एक काफ़ी गल्लां जिहड़ियां इहदे विच रोम नूं सीखण वास्ते पौलुस ने प्रभु की आत्मा के द्वारा एक खत नूं लिखिया। तो प्रभु का धन्नवाद करते हैं। तो इस जगह ते लिखा कि सोहे मेरे भरावो, मैं परमेश्वर दीयां रहमतां दी खातर तुहाडे अगे बेनती करदा हां भाई, तुसीं अपनी देहियां नूं जिउंदा अते पवित्र अते परमेश्वर नूं भाउंदा बलिदान करके चढ़ाउणा है। ये साडी की है जी, रूहानी बंदगी। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस रसूल जिहदी जिंदगी दे बारे, जिहदी लाइफ दे बारे असीं सारे जानते हाँ। हिंदी दे विच बड़ा ही क्लीयर करके लिखिया है कि हे भरावो, जो कृपा मेरे ऊपर परमेश्वर की ओर से हुई है, मैं उहदे वल्लों तुहाडे अगे बेनती करदा हाँ। इहदा एक एक जिहड़ा शब्द है, इहदी एक एक गल दे विच एक भेत है, एक गुज्जियां गल्लां, गुप्त गल्लां जिहड़ियां ने इन्हां शब्दां दे विच लुकियां होईयां ने। हालेलुया। अगर किसी को हिंदी दी है तो हिंदी भी पढ़ सकता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। इस जगह ते प्रभु दे वचन च लिखिया है कि मैं तुहाडे अगे खुदा दियां जिहड़ियां साडे ते रहमतां होईयां ने उन्हां नूं समरण, यानी उन्हां नूं मैं याद कराउना, याद करके जिहड़ियां खुदा ने साडे ते रहमतां कीतियां ने। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे भैन भरा ने जिहड़े प्रभु दा वचन पढ़दे ने, बहुत सारे लोग कहंदे ने जी असीं बाइबल बहुत पढ़दे हाँ, सानूं वचन बहुत पढ़दे हाँ, पर चक्कर यह है कि सानूं वचन की समझ नहीं लगती, बाइबल की समझ नहीं लगती। ये वचन जिहड़ा सानूं असीं पढ़दे तो बहुत हाँ, बाइबल पढ़दे तो बहुत हाँ, पर इहदियां गल्लां जिहड़ियां सानूं समझ नहीं आउंदियां। क्योंकि जिहड़ी परमेश्वर दियां साडे ते रहमतां होईयां ने, रहमत हिंदी च की लिखिया जी? सोहे भरावो, सोहे भाइयों। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया। हाँ जी, हालेलुया। इस जगह ते लिखा है परमेश्वर की दया, जेड़ी खुदा ने साडे ते दया कीती है, जेड़ी खुदा ने साडे ते कृपा कीती है। सब तो पहला असी पौलुस दी जिंदगी दे बारे देखते हाँ। पौलुस एक ऐसा इंसान सी जिहड़ा खुदा दे लोकां दे नाल अत्याचार करदा सी, खुदा दे लोकां दे नाल ओदा जिहड़ा सुभाव सी वो बड़ा ही एक खतरनाक सुभाव सी। वो जिहड़े मसीह नूं लोक मानदे सन उन्हां नूं मारदा कुटदा सी, उन्हां नूं कतल करवा दिंदा सी। पर जदों असी प्रभु दे वचन चों पढ़दे हाँ कि जदों पौलुस दे उत्ते प्रभु दी कृपा हुई, प्रभु दी रहमत हुई, प्रभु दी दया हुई, वो उसे दया दी खातर रोम दी कलीसिया नूं उन्हां दे अगे एक बेनती कर रहा है कि जेड़ी खुदा दी कृपा मेरे उत्ते हुई है, जेड़ी खुदा दी कृपा तुहाडे उत्ते हुई है, उन्हां उसे कृपा दे अनुसार हे भरावो मैं तुहाडे अगे एक बेनती करदा वां। क्योंकि परमेश्वर दा वचन जिहड़ा है, असी बहुत सारे भैन भरा कई सालों तो प्रभु दा वचन सुनते आ रहे हाँ, कई महीनों तो, हो सकता सानू 10 साल 20 साल तो असी प्रभु दा वचन सुनते आ रहे हैं। क्योंकि प्रभु दा वचन जिहड़ा है ये सानू हौसला ते तसल्ली ते इत्मीनान दिंदा है। तो प्रभु दी कृपा जिहड़ी साडे सारिਆਂ दे उत्ते हुई है, प्रभु दी दया जिहड़ी साडे सारिਆਂ ते हुई है,
ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਬੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫਾ ਖੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿਖਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲਫਾ ਖੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜੀਲ ਸੀ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ, ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਿਕਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਕਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਫਰੈਸ਼, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਕਨ ਲਵਾਂਗੇ,
ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਰਨਹਾਰ ਦਈਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੰਨਾ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੰਨਾ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੰਨਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਹੋਂਠ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਸ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਸ ਹੰਨਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੇ ਔਰਤ, ਹੇ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਰਵੇਂਗੀ? ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੇਂਗੀ? ਪਰ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਦਤਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਇਆਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਕਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਊਦ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦਾਊਦ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਬਲੀਦਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਬੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਜ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਦੇਵੇ, ਬੁੱਧ ਦੇਵੇ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੀ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਨਾओं के यहोवा खुदावन, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਰਕਤ ਮੰਗਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਪੂਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਜਾਏ ਖੁਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇं, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕरें, ਦਇਆ करें, ਕਿਰਪਾ करें। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਦਾ ਸਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। तो सब नूं जय मसीह की। खुदा आप सब नूं बरकत देवे।